السلام علیکم ایوری ون. آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ہم پک 16C72 کے ساتھ اپ ڈاؤن کاؤنٹر جو ہے وہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. میرے ایک سبسکرائبر کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک اپ ڈاؤن کاؤنٹر بنا دیں 7 سیگمنٹس کے ساتھ. تو جب ہمارے پاس 7 سیگمنٹس 4 ہوں گے تو بیسیکلی ہمارے پاس جو کاؤنٹنگ ہے وہ 0000 سے سٹارٹ ہو کے 9999 تک جا سکتی ہے. اور ان کی ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ اس میں جو ہے 2 بٹنز ہوں. ایک بٹن جو ہے وہ بیسیکلی اپ کاؤنٹ کرے جب پریس کیا جائے، اور جب دوسرا بٹن پریس کریں تو وہ ڈاؤن کاؤنٹ کرے. تو سیمولیشن اور کوڈنگ کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 7 سیگمنٹس جو ہیں بیسیکلی وہ ورک کیسے کرتے ہیں اور ان کا چلانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. جو 7 سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندر ڈفرینٹ جو ہے وہ 7 بیسیکلی سیگمنٹس بنے ہوتے ہیں. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ 7 سیگمنٹ. جو سیگمنٹ اپر ہوتا ہے اے بی سی ڈی ای ایف اور جی، یہ ان کے نام دیے گئے ہوتے ہیں. تو اب بیسیکلی اگر ہم نے 7 سیگمنٹس کے اوپر 1 لکھنا ہے تو 1 لکھنے کے لیے ہمیں بی اور سی کو آن کرنا پڑے گا. تو ہم بیسیکلی کیا کریں گے، بی اور سی کو آن کر دیں گے، باقی سب کو آف کر دیں گے. اسی طرح اگر ہم نے 2 لکھنا ہے تو اے بی جی ای اور ڈی، اے بی جی ڈی اور ای جو ہے وہ ہمارے پاس آن رہیں گے. تو اسے ہم 2 لکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس 3 4 5 6 7 8 9 اور دین 0 جو ہے وہ سملرلی اسی طریقے سے لکھا جائے گا. اب جب ہم ان کی ویلیوز جو ہیں بیسیکلی یہ بائنری ویلیوز ہیں، تو ان کا ایکویولنٹ ہم نکال لیتے ہیں ڈیسیمل فارم میں، جو کہ ہمیں کوڈنگ میں لکھنا آسان ہوگا کیونکہ یہ بار بار یوز ہوگا. تو یہ جو نمبرز ہیں بیسیکلی ان کو ہم ارے کے اندر سٹور کر لیں گے اور اس ارے کو بار بار یوز کریں گے اپنے سیگمنٹس کو شو کروانے کے لیے. تو اس کا ایکویولنٹ ہمارے پاس 6 آتا ہے، اس کا ایکویولنٹ 91 79 102 109 125 7 127 9 کا 111 اور 0 کا 63 ایکویولنٹ بنتا ہے. یہ بیسیکلی ان کو ڈرائیو کیسے، مطلب جو آپ نے اس کے اوپر 7 سیگمنٹ کے اوپر جو بھی لیٹر بنانا ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی ڈیجٹ آپ نے شو کرنا ہے اس کا یہ بائنری ہے، اور اس کا ایکویولنٹ جو ڈیسیمل کے اندر بنتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہوا ہے. اوکے. اچھا، اب ہم نے کیا کیا ہے کوڈنگ کے اندر اور اسکیمیٹک کے اندر، جو ہم مائکرو کنٹرولر یوز کر رہے ہیں پک 16C72، اس کی بیسیکلی ہم جو سی پورٹ ہے اس کو یوز کر رہے ہیں. اور سی پورٹ کی جو پن 0 ہے، یعنی کہ RC0 یا C0، اس کو ہم نے سیگمنٹ اے کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے، C1 کو اسی طرح بی کے ساتھ، اور چلتے ہوئے C6 تک ہم نے اس کو جی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی اس کا تھوڑا سا ایک اوور ویو تھا، بیک گراؤنڈ تھا، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے جو ڈیجٹس ہیں وہ چلانے کس طریقے سے ہیں. باقی ہم اس کی سیمولیشن اور کوڈ کی طرف چلتے ہیں. باقی میں ساری چیزیں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. اوکے ویورز، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیمولیشن بنی ہوئی ہے ہمارے پاس. اس سیمولیشن میں ہم یوز کر رہے ہیں پک 16C72A. یہ ایکویولنٹ ہے 16F72 کا، بٹ یہ کافی پرانا ورژن ہے، لیکن آج کل جو ریکمینڈڈ ہے دیٹ از 16F72. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم سی پورٹ کو یوز کر رہے ہیں فار ڈرائیونگ دا سیگمنٹس آف 7 سیگمنٹ اے بی سی ڈی ایف جی. اوکے، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا. اور جو بی پورٹ ہے، اس پورٹ کی جو 4 پنز ہیں ان کو ہم یوز کریں گے ان ڈیجٹس کو ڈرائیو کرنے کے لیے بیسیکلی. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اے سب کے ساتھ کامن ہے، ہر ڈیجٹ کے جو اے سیگمنٹ ہے وہ سب کے ساتھ کامن ہے، اسی طرح بی سب کے ساتھ کامن ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم ان ڈیجٹس کو ملٹی پلیکس کریں گے بیسیکلی، تاکہ ہم جو بھی نمبر ہے لیٹ سے 1 2 3 4 ہے اس کو ان ڈیجٹس کے اوپر شو کر سکیں. اوکے.
اور یہاں پہ آپ دو بٹنز دیکھ رہے ہیں. دو بٹنز بیسیکلی میں RB6 اور RB7 کو پل ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور جیسے ہی میں ان بٹنز کو پریس کروں گا تو انٹرپٹ آئے گا ایک. ابھی یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کوڈ کے اندر کہ کون سی چیز کس طریقے سے اور کیوں لگائی گئی ہے. اور یہاں پہ ان ڈیجٹس کو آن آف کروانے کے لیے سمپلی ہم نے 2 ٹیٹرا 2 کو یوز کیا ہے، اور یہ جو 7 سیگمنٹس ہیں یہ کامن کیتھوڈ ہیں، اور یہاں پہ ہم 5 وولٹس دیں گے تو یہ ڈیجٹس آن ہونا شروع ہو جائیں گے. سو لیٹس موو ٹورڈز دا کوڈ. سب سے اوپر ہم چلتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ڈیجٹس ہیں 0 سے لے کے 9 تک، ان کے جو ایکویولنٹ ویلیوز جو ہم نے بنائی تھی جو کہ پورٹ سی کے اوپر آئیں گی، وہ ہم نے یہاں پہ ایک ارے بنا لی ہے. 10 ڈیجٹس ہیں 0 سے لے کے 9 تک. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو 9 کا ایکویولنٹ ہے وہ 111 تھا، 0 کا ایکویولنٹ 63 ہے، تو ہم نے 0 سے لے کے 9 تک پلیس کر دیے تاکہ ان کو ایکسیس کرنا آسان ہو ہمارے لیے. اس کے بعد ہم نے ایک کاؤنٹر لے لیا ہے. یہ کاؤنٹر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کس لیے یوز ہونا ہے. اس کے بعد سمپل ایک نمبر ہے ہمارے پاس جو کہ 0000 سے لے کے ٹیٹرا 9 تک جائے گا. اور اس کے بعد ہم نے 4 ڈیجٹس کے نمبرز لے لیے ہیں جو کہ بیسیکلی ڈیفائن کریں گے کہ ان ڈیجٹس میں سے کس نے آن ہونا ہے بیسیکلی. اور یہ بتاتا ہے ڈیجٹ کا نمبر کہ کون سا ڈیجٹ چلنا ہے ہمارے پاس. اور سوری، جو ڈیجٹ 1 2 3 4 ہیں وہ بیسیکلی یہاں پہ ویلیو کیا آنی ہے، ان ڈیجٹس کے اوپر ویلیو کیا آنی ہے. مطلب لیٹ سے 1 2 3 4 لکھا تھا ہم نے، تو جو ڈیجٹ 1 ہے وہاں پہ 4 آنا ہے. جو ڈیجٹ 2 ہے، بیسیکلی اس کو میں نے ڈیجٹ 1 2 3 4 اس طرح رکھا ہوا ہے. تو 1 2 3 4 اگر ہمیں لکھنا ہے یا 2 2 3 3 لکھنا ہے تو ڈیجٹ 4 کے اوپر 2 آئے گا، ڈیجٹ 3 کے اوپر بھی 2 آئے گا، اور 2 اور 1 کے اوپر 3 3 آئے گا، یا جو بھی نمبر ہم اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. تو یہ جو ڈیجٹس ہیں یہ وہ ڈیفائن کریں گے کہ ڈیجٹ کی ویلیو کیا ہے بیسیکلی. اور یہ جو ڈیجٹ نمبر ہے یہ ڈیفائن کرے گا کہ ایٹ اے ٹائم اس ٹائم پہ کون سا جو ڈیجٹ سلیکٹ ہونا ہے. D1 سلیکٹ ہونا ہے، D2 یا D3 یا D4. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہم نے ویریبل لے لیا ہے بٹن سٹیٹس کا، جو کہ ہمیں بتائے گا کہ بٹن اپ والا پریس ہوا ہے یا ڈاؤن والا پریس ہوا ہے. اوکے. اچھا، اس کے بعد ہم ایک ٹائمر پلیس کریں. ٹائمر کی جو ورکنگ ہے یہ ہم آپ کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے بیسیکلی اور یہ کیوں یوز کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم مین کے اندر چلتے ہیں. مین میں ہم نے ایک آئی تھنک اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں ٹیسٹنگ کے لیے یوز کر رہا تھا. یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹریس سی سے. تو ہم نے کیونکہ پورٹ سی کو ایز اے آؤٹ پٹ بنایا ہے جس سے ہم اپنے سارے سیگمنٹس جو ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں، تو پورٹ سی کو ہم نے آؤٹ پٹ بنا لیا ہے فور ڈرائیونگ 7 سیگمنٹس. اس کے بعد ہم پورٹ بی پہ دیکھیں آپ نے کہ جو ہائر 4 ہیں پنز جو ہیں 7 6 5 اور 4، ان کو میں نے ان پٹس بنا لیا ہے، اور جو 3 2 1 اور 0 ہیں ان کو میں نے آؤٹ پٹس بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ RB4 سے RB7 تک کو ہم یوز کریں گے فار ایکسٹرنل انٹرپٹس. انٹرپٹس کیوں لے رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم جب بھی بٹن پریس کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ بٹن اپ پریس ہوا ہے یا بٹن ڈاؤن پریس ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو انٹرپٹس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے تو میں ایک اور اپنی ویڈیو کا لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں، وہ لنک آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ان سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ انٹرپٹس جو ہیں وہ مائکرو کنٹرولرز کے اندر کس طرح سے کام کرتے ہیں. کوئی بھی بٹن کا انٹرپٹ لینا آپ نے تو. اچھا، اس کے بعد ہم نے سمپلی پورٹ سی کو فار دا ٹائم بینگ 0 کرا دیا تاکہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہ آئے ہمارے پاس. اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ پورٹ بی جو ہے وہ اس کا چینج انٹرپٹ انیبل کر دیا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اگر پورٹ بی کے یہ جو 4 بٹس ہیں B7 6 5 اور 4 میں سے کسی بھی پن کے اوپر کوئی بھی چینج آتی ہے، جیسے اب ہم اس کو پریس کریں گے تو چینج آئے گی، تو اس سے ہمیں انٹرپٹ مل جائے، تو ہم نے وہ انیبل کر دیا ہے.
اور کوई بھی आपने एक्सटर्नल इंटरप्ट वगैरह लेना होता है तो पेरिफेरल इंटरप्ट को आप ऑन कर देते हैं और ग्लोबल इंटरप्ट्स भी जो हैं वो इनेबल कर देते हैं। उसके बाद हमने टाइमर ज़ीरो को इनिशियलाइज़ कर दिया। बेसिकली हम टाइमर जो है वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमने क्योंकि मल्टीप्लेक्स करवाना है इन चारों डिजिट्स को, तो हमने टाइम सेट करना होता है बेसिकली कि अपडेट रेट क्या हो। तो अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर 50 मिली सेकेंड के बाद जो है वो इसको इन वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं। आप मज़ीद स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी सिमुलेशन क्योंकि ज़रा स्लो चलती है, रियल टाइम में डाटा जो है वो रैपिडली चल रहा होता है, तो आप मज़ीद वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि वैल्यूज़ कहाँ पे चेंज होनी है। ये चीज़ें करने के बाद हमने सिंपली क्या किया है कि जो भी नंबर था उसको अब हमने डिवाइड करना है बेसिकली। अब लेट से हमारे पास नंबर था 1 2 3 4, ये हमने उसके ऊपर लिखा हुआ आना है। तो बेसिकली जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है वो हम सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम उस नंबर का मॉड्यूलो 10 करें। ठीक है, बेसिकली ये जो रिमाइंडर होता है ये आपको ये जो आप साइन देख रहे हैं परसेंटेज का, ये रिमाइंडर दे देता है आपको। किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे 10 से तो वो बेसिकली उसका मॉड्यूलो मिल जाएगा आपको। तो वो डिजिट 1 के अंदर स्टोर कर लिया है जो कि यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि डिजिट 2 के अंदर नंबर जो एक्चुअल नंबर था उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब वो डिवाइड हुआ तो अगर लेट से 1 2 3 था तो बाकी बच गया हमारे पास 1 2 था। तो जब उसको डिवाइड करेंगे 10 से तो जो 4 है वो निकल जाएगा, हमें हमारे पास बचेगा 1 2 3। जब 1 2 3 यहाँ पे बचा तो उसके बाद हमने क्या किया कि उसी डिजिट को यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 स्टोर हो गया था, उसको दोबारा मॉड्यूलो 10 किया तो हमारे पास बच गया 3, वो 3 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हमने डिजिट 3 को डिजिट 3 के अंदर हमने जब डिवाइड करेंगे 100 से 1 2 3 4 को तो हमारे पास बचेगा 1 2। तो जब 1 2 का मॉड्यूलो 10 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। और इसी तरह जब नंबर जो 1 2 3 4 था नंबर अगेन, उसको हम जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। जब 1 बचेगा तो वो 1 स्टोर हो जाएगा सो सिंपली डिजिट 4 के अंदर। और यहाँ पे हम मॉड्यूलो 10 करें या ना भी करें तो स्टिल हमारे पास जो है वो डिजिट 4 के अंदर जो भी नंबर था 1 वो ही रहेगा। तो ये बेसिकली फॉर फर्स्ट टाइम हम जो भी नंबर है, जो बेसिकली नंबर स्टार्ट पे तो 0 0 ही होगा, तो वो 0 0 0 0 जो है वो डिजिट 4 3 2 1 के अंदर स्टोर हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले होने हैं। अब दूसरी साइड पे क्या हो रहा है कि जो टाइमर है वो हमने बनाया हुआ है 1 मिली सेकेंड। हर 1 मिली सेकेंड के बाद टाइमर का इंटरप्ट आएगा। अब इंटरप्ट हर 1 मिली सेकेंड के बाद आ रहा है। इसमें हम दो इंटरप्ट्स ले रहे हैं। यहाँ पे एक तो आप देख रहे हैं जो कि RBIF है, जो कि बेसिकली पोर्ट बी का इंटरप्ट फ्लैग है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इंटरप्ट आएगा इन दोनों बटन में कोई भी बटन प्रेस होगा तो वो हम डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है, तो वो इसके इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए है। तो ये भी हम पार्ट डिस्कस करते हैं। सब इससे पहले जो है वो टाइमर का जो है वो पार्ट हम वो डिस्कस कर लें। टाइमर बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 1 मिली सेकेंड के वक्फे के साथ चल रहा है। तो हम बेसिकली हर 1 मिली सेकेंड के बाद एक काउंटर जो है वो जमा कर रहे हैं। तो ये काउंटर अब हमने डिपेंड करता है कि हम अपना अपडेट रेट कितना रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 मिली सेकेंड या 10 मिली सेकेंड के बाद तो आप यहाँ पे 10 लिख दें। लेकिन अभी क्योंकि सिमुलेशन जो है वो ज़रा स्लो चलती है प्रोटियस के अंदर, तो अभी मैं जो डिले दे रहा हूँ बेसिकली वो 50 मिली सेकेंड का है। तो वो आपको नंबर्स जो हैं वो थोड़े से डिले के साथ आएंगे। लेकिन आप रियल टाइम में जब आप चलाएं तो ये नंबर आप कम कर सकते हैं मज़ीद 10 मिली सेकेंड। तो ये आप थोड़ा सा अपना इसको चेंज करके देख रहे हैं कि अगर आपको नंबर्स ज़्यादा मूव होते हुए महसूस हो रहे हैं तो ये नंबर कम कर लें। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि हर 50 मिली सेकेंड के बाद नंबर को जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। ओके, और जब भी हमारे पास डिजिट नंबर है, अब दैट डिपेंड्स कि हम डिजिट नंबर ये वाला चलना है, ये वाला चलना है, ये वाला या ये वाला, वो हम डिजिट नंबर के अंदर स्टोर कर रहे हैं।
तो जब डिजिट नंबर 1 की बारी है, जो कि बेसिकली ये D1 आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब इसके बारी है चलने की, तो हमने क्या करना है कि जो बाकी जो हैं D2, D3 और D4, इनको बंद करना है। क्योंकि आप यहाँ पे देखें D2, D3, D4 जो है वो RB2, RB1 और RB0 से कनेक्टेड है। तो वो हम बेसिकली उनको क्या करते हैं, RB2, RB1 और RB0 को ज़ीरो कर देते हैं और सिर्फ पोर्ट B.F3 को 1 रखते हैं। और इसको करने के बाद हमने जो वैल्यू इसके ऊपर स्टोर करानी होती है वो हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली ये वैल्यू पुट करने के बाद हम जो डिजिट है जो कि हमने सबसे ऊपर डिफाइन किया था यहाँ पे, उसमें से जो भी डिजिट 1 के अंदर वैल्यू आई है, लेट से वो 4 है, तो वो 4 से ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को उठा लेगा। सॉरी 102, जो 102 है वो इक्विवेलेंट बनेगा 4 का। तो इसी तरह जब सेकंड वाले की बारी आएगी, डिजिट नंबर 2 होगा, तो उसके ऊपर जो भी वैल्यू आनी होगी वो डिजिट 2 से, डिजिट के अंदर से डिजिट 2 उठा लेगा। इसी तरह 3 और 4, 4 डिजिट्स हैं बेसिकली हमारे पास। तो ये 4 डिजिट्स की जो जो वैल्यूज़ बनेंगी, जो कि बेसिकली हम जब भी बटन प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाती है। ओके, तो उसके बाद आप सिंपली डिजिट नंबर प्लस प्लस करते जाएं, क्योंकि जब फर्स्ट डिजिट की वैल्यू आ चुकी हुई है, उसके बाद सेकंड वाले की बारी है। और ये इतना रैपिडली हो रहा होता है क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है ना हमारा, तो ये इतना रैपिडली हो रहा होता है कि हमें पता नहीं लगता। बट हमने पहले इसके ऊपर वैल्यू शो करानी है, फिर इसको ऑफ करके दूसरे के ऊपर वैल्यू शो करानी है, क्योंकि ये सारे आपस में कॉमन है। ठीक है, लेकिन इतना रैपिडली हो रहा होगा कि हमें लग रहा होगा कि ये सारे नंबर्स एट अ टाइम चल रहे हैं। सिमुलेशन में तो ये मूव करते हुए फील होंगे क्योंकि सिमुलेशन ज़रा स्लो चलती है, बट रियल लाइफ में ये नंबर्स जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। और दूसरी साइड पे जब हम बटन्स प्रेस करते हैं, तो जब इंटरप्ट आता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, बटन स्टेटस के अंदर पूरी की पूरी पोर्ट जो बी है, जो भी इसकी स्टेटस होता है उस टाइम पे वो रीड कर लेते हैं। जब वो रीड करेंगे तो उसमें से हमने देखना है कि जो डाउन काउंटर है वो हमारी 6th बिट है। डाउन काउंटर आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी ये अप काउंटर है, जो ये अप काउंटर है। तो अप काउंटर जो है वो जब प्रेस होता है, जो जब के हम इसको अप को प्रेस करेंगे तो जो RB6 है वो बेसिकली हाई हो जाएगा। तो जब ये 1 हो तो हमने नंबर को बेसिकली ऐड करना है, और उसको हमने चेक भी करना है, अगर नंबर 9999 से ज़्यादा हो गया तो वो वहीं पे रुका रहे, उससे ज़्यादा ना हो। और उसके बाद सिंपली हमने जो सिंपली अभी कैलकुलेशंस देखी थी इनको वो रिपीट कर दे, यानी कि जो डिजिट्स हैं उनको अपडेट कर दे। ओके, और इसी तरह जो बटन स्टेटस है, अगर 7th जो RB7 है, अगर वो प्रेस होता है तो वो बेसिकली डाउन काउंटर है, तो ये डाउन काउंटर, तो ये नंबर्स बेसिकली माइनस माइनस हो जाएंगे। ओके, और जब अगर माइनस होते होते अगर वो ज़ीरो से भी नीचे चले जाते हैं तो वो बेसिकली नंबर को ज़ीरो ही रखे और नेगेटिव में ना लेके जाए, और सिंपली जो डिजिट्स हैं उनको अपडेट कर दे। और जब ये डिजिट्स अपडेट हो जाते हैं तो वो बेसिकली इस टाइमर के ज़रिए, जो टाइमर 1 का इंटरप्ट आ रहा होता है, हर हर मिली सेकंड के बाद इंटरप्ट आ रहा है और अपडेट हो रहा है हर 50 मिली सेकंड के बाद, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप सिंपली क्या कर दें, RB का जो इंटरप्ट फ्लैग आया उसको दोबारा से ज़ीरो कर दें, ताकि आप दोबारा से इंटरप्ट ले सकें जब भी बटन प्रेस हो। तो ये कोड का एक ओवरव्यू था, हम सिमुलेशन रन करके देखते हैं ताकि आपको सारे कोड का आइडिया हो जाए। तो अभी हमने सिमुलेशन स्टार्ट की है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्विच कर रहे हैं, 0000 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, आप रियल लाइफ में जब देखेंगे तो ये स्पीड में चल रहे होंगे, ये इस तरह नहीं फ्लिकर नहीं करेंगे, क्योंकि सिमुलेशन ज़रा स्लो चलती है तो इस वजह से। अब जैसे हमने बटन अप प्रेस किया है तो आप देखें कि यहाँ पे काउंटर ऐड हो गया, यहाँ पे 1 आना शुरू हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो इस तरीके से ये काउंटर चलता जाएगा। अब मैं डाउन प्रेस करूँगा तो वो 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
3 2 1 0। अब 0 के बाद मैं अगर डाउन प्रेस करता हूँ तो वो 0 पे ही रहेगा, वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये सारा इसका तरीकाकार था कि आप 7 सेगमेंट्स जो हैं वो 4 डिफरेंट 7 सेगमेंट्स पिक 16C72 के साथ या पिक 16F72 के साथ किस तरीके से चला सकते हैं। सो आई होप आपको काफ़ी समझ लगी होगी इसमें। कोड इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बट थोड़ा सा लंबा हो गया कोड। और कोड जो है वो जो है अपलोड करके मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको जो है वो इसको समझने में आसानी हो। और बाकी जो इसमें अगर आपको कोई मज़ीद इशू हो, कोई चीज़ आपको समझ ना लग रही हो, तो आप मज़ीद जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पुट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल दे सकूँ। और आई थिंक आपको समझ लगी होगी इसमें। अगर कोई इशू हो तो आप मज़ीद मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताएं, अपने कोलीग्स को बताएं। और आई टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।